नमस्कार, आमी मौम। आज आमी आपनादेर जे गल्पटी पाठ करे शोनाबो सेटी उपेंद्र किशोर रायचौधुरीर लेखा एकटी खूब मजार मन भालो करा गल्प सहजे कि बड़लोक हवा जाय। आशा करी गल्पटी आपनादेर भालो लागबे। आर जदि आमार गल्प पाठ आपनादेर एकटुओ भालो लेगे थाके ताहले अवश्यई आमार गल्प पाठेर संगे थाकबेन। धन्यवाद। शुरू करछि आमार आजकेर गल्प पाठ उपेंद्र किशोर रायचौधुरीर लेखा एकटी खूब मजार मन भालो करा गल्प सहजे कि बड़लोक हवा जाय। छेलेबेलाय एकटू एकटू एकगुঁয়েমো प्राय सकलेरই থাকে। आमार कथा शुनिया केह चटिबेन ना, चटिलेও बड़ একটা असुविधा बोध करिब ना। अनेकेर अभ्यास आछे, ताहारा खाँटी कथा शुनिले বিরক্ত হয়, কিন্তু কাহাকেও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি উপরের কথাগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। ছেলে মানুষের একটা রোগ আছে, অনেক কাজ তাহারা আপনা আপনি করিয়া অন্য লোককে বিরক্ত করে। আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহাদিগকে করিতে বলিল, অমনি সেই কাজের মিষ্টত্বটুকু তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়। दादा प्रथम बई पढ़िते शिखियाছে, तार बইয়ে सुंदर सुंदर छवि। आमार चोख पड़िलेই आमी बইखाना हस्ते करिया केह खुঁজিয়া ना पाय एमन कोनो जायगाय जाइया बसिताम। शेषे एकदिन शुनिलाम ओई बইখানা आमारो पढ़िते हইবে। आमार तो आनंदेर सीमा रहिल ना। तखनই दौड़िया जाइया संगीदेर सकलके खबरटा दिया आसिलाम। परदिन मास्टार आसिलेई बई हाते करिया हाजिर। मने करिलाम प्रथम छबिटार कथा आज हইবে। मास्टार प्रथम छबिर पाते एकटू आसिलेनও ना। छवि शून्य एकटा पाता उल्टाइया एबिसिडी करिया कि बलिते लागिलेन। तखन हইতে आर सेई बই आमार भालो लागिल ना। दादा स्कूले जाइबार समय माझे माझे आमाके संगे करिया निया जाइतो। दादादेर मास्टार बड़ भालो मानुष। आमी मने करिलाम स्कूलेर सकल मास्टारই बुझি ओইরূপ। बाड़ीते 3 बछर थाकिया कयेकखाना बই शेष करिलाम। ताहार पर आमाकेও स्कूले पाठाइया दिल। कयेक बछर पर बेश चलिते लागिलाम, किन्तु मास्टारके आर तत भालो लागे ना। कबे बड़ मानुष हইয়া स्कूल ছাড়িয়া দিব এই চিন্তাটা বড় বেশি মনে হইতো। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। इंग्राजी जे कयेकखाना बই पढ़ियाछिलाम ताहार एकखानिते एक साहेबेर कथा लेखा छिलो। तिनी बाड़ी छाड़िया विदेशे गियाछिलेन। सेखाने अनेक कष्ट भोग करिया शेषटा अनेक टाका करियाछिलेन। साहेब जे बयसे बाड़ी छाड़ियाछिलेन मिलाइया देखिलाम आमारो एखन ठीक सेई बयस। तबे आर चाই कि? क्लासे सतीशेर संगे आमार बड़ भाव। आमी सतीशेर काछे मनेर कथागुली खुलिया बलिया फेलिलाम। कथा शुनिया सतीश जेन आर तार छोट शरीरटिर मध्य आटे ना। तखनই से लाफाइया उठिल। बोध हইल बाड़ी हইते विदेशे चलिया गेलेই बड़ लोक हওয়া যাইবে। सतीश बलिल, काले चल। हाँ, काल चलाटा तत सहज बोध हইल ना, किन्तु बेशी देरी करा हইবে ना सेटा ठीक करा हইल। एकदिन स्कूल हইতে छुटी लइया बाड़ी आसिलाम। सतीशও आसिल। बाबा बाड़ी छिलेन ना। बाड़ीर अन्यान्य लोकও चुप करिया विश्राम करितेछिल। चुपी चुपी कयेकखाना कापड़ दिया एकटी पुঁটলি बाँधिलाम। तारपर बाबार बाक्स हইতে कतकगुली टाका लइया दुजने चोरेर मतो बाड़ीर बाहिर हইलाम। पाछे केह आसिया धरे सेई भये दुजने माझे माझे दौड़ाइते लागिलाम। एइरूपे सन्ध्या पर्यन्त हाঁটিয়া एक बाड़ीते जाइया उठिलाम। সেই বাড়ির কর্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। আমাদের সম্বন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোনো কথারই ঠিক ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে দু একটি কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে আমরা দুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি। বলিলেন, কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের দুজনকে বাড়ি পাঠাইয়া দিব। খাইবার समय भद्रलोकटी आमादेर सम्मुखे बसिया थाकिलेन। आमादेर आहार शेष ना हওয়া पर्यन्त उठिलेन ना। एकटी कुठुरिते आमादेर दुजनेर घुमाइबार बंदोबस्त करिया देवा हইल।
সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা বোধ করিলাম। ভাবিলাম কর্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর বড় লোক হওয়া হইবে না। সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্বে কর্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল। সতীশকে ডাকিলাম, সতীশ, সতীশ। সতীশ কথা কয় না। সতীশের চোখে জল পড়িতেছে। কর্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি? বাস্তবিকও তাই। অনেক পীড়াপিড়ি করার পর বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। আপনারা কি মনে করিতেছেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কি প্রকার হইল? বড় লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশি হইয়াছিল যে বাড়ি ছাড়িয়া অবধি আমার বোধ হইতেছিল যেন বড় লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি। সতীশকে আমি কাপুরুষ মনে করিতে লাগিলাম। সতীশের মা বাপ আছে, আমারও মা বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে আমি স্বার্থপর, সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে সকল চিন্তা উঠিতেছিল আমার অন্তঃকরণে তাহা স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মা বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিজের কথা লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলাম যে তাহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি বাড়িতে কি একটা কথা লইয়া মার সঙ্গে রাগারাগি করিয়াছি। মা কত সাধিতেছেন, আমার ভ্রুক্ষেপই নাই। রাগ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মার চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাঁত খিচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাত ধরিতে আসিলেন। আমি পাশের একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চক্ষে দুফোঁটা জল আসিল, কিন্তু আবার সেই বড়লোক হওয়ার কথা। সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না। হয়তো আমারও যাওয়া হইবে না। রাত হয়তো আর বেশি নাই। এই বেলা সতীশকে না বলিয়া যাওয়াই ভালো। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার কাপড় আর টাকাগুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখনও অনেক ছিল, কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম, কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা বড় নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে। আমিও সেইখানে যাইয়া থামিলাম। তারপর যাই কোথা? রাস্তাটা নিশ্চয় ওপারে যাইয়া আবার চলিয়াছে, কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া? এতক্ষণ রাত ফুরাইল না, হয়তো আরও অনেক দেরি। ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল, কিন্তু নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা অনেকবার চালাইতে দেখিয়াছি। আমার বোধ হইতে লাগিল আমিও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব হইল না। যে লগিটিতে নৌকা বাঁধা ছিল তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায়ে এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায়ে জল বাঁধিতে লাগিল। নৌকাখানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়ি লগিটি ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙা হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল। স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম। বিপদের পরিমাণটা প্রথম তত বুঝি নাই। শেষে কিছু কিছু করিয়া হুঁশ হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউগুলি তড়াক তড়াক করিয়া নৌকাখানিকে দোলাইতে লাগিল। তখন মায়ের সেই মুখখানি মনে হইল। কেন বাড়ি ছাড়িয়া আসিলাম? সেই ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, ভয়ানক নদী, আর বাড়ির ছোট কুঠুরিটি, সেই কোমল সুন্দর বিছানাটি মনে হইল। দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারে পড়িয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে গেলাম না? তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম?
এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ নৌকাখানি একদিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি বড় বড় নৌকা, তাহারই একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু তার পরক্ষণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্ধ উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেউ মেউ করিয়া কি বলিতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে গালি দিতেছে। তাহারা আমার কথা বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না, আরও বেশি গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ওই লোকগুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটি ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাহার নৌকায় লইয়া গেলেন। নিজ হাতে আমার পুঁটুলিটি যত্ন সহকারে এক কোণে রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, আমি কাজ যাইতেছি, তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পারো, আমার বাড়িতে কোনো ক্লেশ হইবে না। আমি তাহার সঙ্গেই চলিলাম। কাজ ছোট একটি শহরের মতো, অনেক লোক, বড় লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম তাহাকে এখানে কালিদাসবাবু বলিব, তিনিও একজন বড় লোক। এইসব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানে থাকিয়া বড় লোক হওয়া যায় কি? যায় বই কি, না হলে ইহারা এত গাড়ি চড়ে কি করিয়া? বোধ হইল যেন কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন বড়লোক হইয়া যাইব। একদিন কালিদাসবাবু ডাকিলেন। কালিদাসবাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপহার পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভালো কাজ করিতেছেন, কিন্তু আমার যেন তখনও শিশুভাবটা যায় নাই। কালিদাসবাবুও তাহা বেশ বুঝিতেন। যাহা হোক, আমি কালিদাসবাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে? দিব্যি। বটে, তা এখান থেকে তোমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না? কোথায় যাব, এখানেই থাকব। তা বেশ, বলিয়া কালিদাসবাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতে একটি ছবি, আমার সেই সাহেব। আমি একটু আশ্চর্য হইলাম। অনেকদিন পরে কোনো পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে যেরূপ হয়, আমারও ঠিক সেই রূপ হইল। একটি ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল। আমি বলিয়া উঠিলাম, আরে! কালিদাসবাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপারখানা কি? আমি বলিলাম, আগে ওই ছবিটি। ইনি একজন বড়লোক ছিলেন, তোমারও বড়লোক হতে ইচ্ছে হয় না? আমি ভাবিলাম, এই বুঝি। হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে থতমত খাইয়া বলিলাম, বড়লোক কি সবাই হয়? হয় বই কি, ইচ্ছে করলে তুমিও হতে পারো। আমি পারি? অবশ্যই। কাল থেকে তোমাকে স্কুলে পাঠিয়ে দেব ভেবেছি। লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না, তাই তোমাকে ডেকেছিলাম। কেমন? আমার বাতাসের ঘর ভাঙিয়া গেল। যার চোটে বাড়ি ছাড়া সেই আপদ। আমি কোনো কথা কহিলাম না। কালিদাসবাবু এতে সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ কথাবার্তা কালিদাসবাবুতে আর আমাতে অনেক দিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। সেই রাত্রিতে নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে? বাড়ি কোথা? মা বাপ নাই? ইত্যাদি। আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাসবাবুর ইচ্ছা ছিল সুযোগ পাইলেই আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিবেন, কিন্তু এসব সম্বন্ধে কোনো খবরই আমি তাহাকে দিতে চাইতাম না। তখন তিনি সেসব বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন। স্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েকদিন কোনো মতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল।
কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকা হইবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায়? গেলেও আর এবার হাঁটিয়া যাওয়া যাইবে না। কা হইতে দুখানা স্টিমার ধুতে যাতায়াত করিত। সপ্তাহে 2 দিন স্টিমার চলে, ধু যাইতে 3 দিন লাগে। হিন্দুরা এই 3 দিনের চিঁড়ে পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ে। একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একখানা স্টিমার এই মাত্র ঘাটে আসিয়া থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ স্টিমারে উঠিয়া ধু চলিয়া যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ি আসিয়া কেহ না দেখে এমনভাবে আমার কাপড় চোপড় সব একত্র জড়ো করিলাম। কালিদাসবাবুর বাড়ি আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহার একটিও ব্যয় হয় নাই। কালিদাসবাবুও মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছামতো খরচ করিবার জন্য 2-1টি টাকা দিতেন। আমি সমস্তই সঞ্চয় করিতাম। শুনিয়াছিলাম বড় লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না। যাত্রার উপযোগী সকল জিনিস প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না, ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙিয়া যায়। আমারও তাই হইল। বড় কামরার ঘড়িতে 4টা বাজিল। আমি অমনি উঠিলাম, সঙ্গে পুঁটুলিটি। পুঁটুলিতে কয়েকখানা কাপড়, 1 জোড়া চটি জুতো, নগদ কিছু টাকা, কালিদাসবাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতেন সেগুলি, কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছুরি আর আমার স্কুলের পুস্তকগুলি। পুস্তকগুলি কেন সঙ্গে লইলাম ঠিক বলিতে পারি না। তবে কালিদাসবাবু বলিয়াছিলেন, লেখাপড়া না শিখিলে বড় লোক হওয়া যায় না। তাহাতেই মনে কেমন একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজসজ্জা করিয়া ছাতাটি হাতে করিয়া বিছানার চাদরখানা পুঁটুলির উপর জড়াইয়া আস্তে বাহির হইলাম। স্টিমার ঘাটে আসিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। সেখানেই মুদির দোকান আছে। সেই দোকান হইতে চিঁড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইলাম। জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা জায়গা দেখাইয়া দিল। আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম। জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময় জাহাজ ধু পৌঁছিল। রামলোচনবাবু আমাদের ওদিককার লোক। তিনি ধুতে থাকেন। সেখানকার একজন নামজাদা উকিল। আমি ভাবিলাম দেশের একজন লোক, তাহার কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে তীরে উঠিয়াই তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটি ভদ্রলোক তাহার বাড়ি দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ির একজন চাকরের মতো লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, রামলোচনবাবুর এই বাড়ি? সেই লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া তো দূরে থাকুক, আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল। অগত্যা আমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম আমি যাহাকে রামলোচনবাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম তিনিই রামলোচনবাবু। তাই অত রাগ। আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচনবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। অত কালো আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশি নন, কিন্তু প্রায় বুকের উপরে কাপড় পরেন। গোঁফগুলি সোজা সোজা, চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কানে একটা কলম, হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন। উরুদেশের উপর একটা লম্বা খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে কাহার উদ্দেশ্যে মুখ বাঁকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশ কলম মুছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটি মাটির দোয়াত, তাহা হইতে ঘাঁটিয়া এক কলম লইয়া খাতায় যেন কি লিখিলেন। তারপর কলমটি মাথায় চুলে ঘষিয়া কানে বসাইয়া হাতের 2টি আঙুল তাকিয়ার ওই স্থানটিতে পুঁছিলেন। তার পরক্ষণেই এক হাতের কনুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া একখানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া ভাও শব্দে উদ্গার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন।
প্রথম প্রশ্ন হিন্দি ভাষায় হইল, তাহার পর বাংলা। কি চাই? আগে আগে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি। আমার নিবাস সু। আমারও নিবাস সু। তারপর মহাশয় যদি কিঞ্চিত সাহায্য। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আমার কাছে নাই, হিয়া সে চলে যাও। আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথায় যাইব ঠিক নাই, কিন্তু রামলোচন বাবুর বাড়িতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তায় বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, যে কোনো মুদিকে পয়সা দিলেই থাকবার জায়গা আর খেতে দেবে। মুদির দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দুদিন মুদির দোকানে খাইলাম, কিন্তু এরূপভাবে খাইলে বেশি দিন পয়সায় কুলাইবে না। এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুদির পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তারপর পুঁটুলিটি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তায় কতদূর হাঁটিয়া দেখি একটা বড় বাড়ি। এ বাড়ির কর্তা রামলোচন বাবুর মতো নাও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দিকে গিয়া দেখিলাম কর্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ার গোছের একটা অভ্যাগত লোক তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবা মাত্রই কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে বাপু? আমি 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 পথিক, কষ্টে পড়েছি। ইয়ার বলিল, বড় খিদে পেয়েছে বুঝি? আমি কোনো উত্তর করিলাম না। ইয়ার বাবু উত্তর দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, হোটেল আছে, হোটেল। বাবুর্চি লোক দিব্যি রাধে, রোজ 5 টাকাতেই চলে। আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম। বাবু ইয়ারের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন, নিজের বাড়িতে একটা লোককে খেতে দিতে পারো না, আবার অন্য লোকের বাড়ি এসে চাষামো করো। আর আমার বাড়ি এসো না। বলা বাহুল্য, বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে সব কটা জন্মিয়া গেল। বাবু আমাকে বলিলেন, তোমার অন্য কোনরূপ কষ্ট না হলে আমার বাড়িতে তোমার থাকবার জায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে। আজ্ঞে, আমি অমনি থাকতে চাইনে। আপনার কিছু কাজ করে দেব, তার পরিবর্তে যদি কিছু খাবার দেন তাহলে ভালো হয়। উত্তম। তুমি ইংরাজি লিখতে পারো? কিছু কিছু ইংরাজি পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভালো লেখাপড়া জানি না। কতদূর পড়েছ? আমি বলিলাম, বেশ, তাতেই হবে। আমি বাবুর বাড়ি রহিলাম। কাজের মধ্যে এই যে বাবুর চিঠিপত্র সব একটা নকল করিয়া রাখিতে হয়। এখানে থাকিয়া মাঝে মাঝে বাড়ির কথা ভাবিতাম। বড়লোক হইবার জন্য কত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড়লোক হইবার তো লক্ষণ দেখিতেছি না। কেবল বাড়ি হইতে চলিয়া আসিলেই কি বড়লোক হওয়া যায়? আরও কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই বাড়ি ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ি যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে তাহাতে পথ খরচা চলিবে না, সুতরাং এবার স্টিমারে যাওয়া হইবে না। বৈতীর্থ এখান হইতে বড় বেশি দূরে নয়, সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বই যাইব, সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ি যাইব। কর্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বই আসিতে বড় বেশি দেরি হইল না। জায়গাটা দেখিতে বড় সুন্দর, একটি ছোট পাহাড়, তার উপরে তীর্থস্থান। পাথরের গায়ে সিঁড়ি কাটা আছে, সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। অনেকগুলি সিঁড়ি, উঠিতে অনেকক্ষণ লাগে। আমি উঠিতে উঠিতে 3 বার বিশ্রাম করিলাম। প্রথমেই যাহাকে দেখিলাম তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম,
যাত্রীরা কোথায় থাকে? সে বলিল, যাত্রীদের থাকিবার ভালো জায়গা নাই, প্রায় সকলেই পাণ্ডাদের বাড়িতে থাকে। উপরে যে দেব মন্দির, সেই মন্দিরের পুরোহিতদের নাম পাণ্ডা। পাণ্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথমে যে পাণ্ডা আমাকে দেখিল, সেই হাত ধরিয়া আমাকে তাহার বাড়ি লইয়া গেল। পাণ্ডার বাড়ি দুদিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বিষয়টা তত সুবিধাজনক নহে। আমি যে সময় গিয়াছি সে সময় যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরও 3 মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। পাণ্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথমে যে পাণ্ডা আমাকে দেখিল, সেই হাত ধরিয়া আমাকে তাহার বাড়ি লইয়া গেল। পাণ্ডার বাড়ি দুদিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বিষয়টা তত সুবিধাজনক নহে। আমি যে সময় গিয়াছি সে সময় যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরও 3 মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। 3 মাসের তো কথাই নাই। পাণ্ডা মহাশয় যেরূপ করিলেন, তাহাতে 3য় দিনেই আমাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইল। 3য় দিন সকালে পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন, দেখিবি, চল। আমি চলিলাম। অনেক জিনিস দেখা হইল। শেষে এক জায়গায় গেলাম। সেটি একটি বড় মন্দির, মধ্যে গহ্বর, গহ্বরের নিচে ছোট এক ঝর্ণার মতো। পাণ্ডা বলিল, এখানে পূজা করিতে হইবে। কত লাগিবে তাহারও হিসাব দেওয়া হইল। আমি দেখিলাম তাহলে আমার বাড়ি যাওয়া হয় না। আমি বলিলাম, আমি ছেলে মানুষ, পূজা কি করিব? পাণ্ডা চটিয়া গেল। সেদিন হইতে আর আমাকে তাহার বাড়িতে জায়গা দিল না। অগত্যা আমার সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। কিছু দূর গেলেই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে আসিয়া পয়সা পয়সা করিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি কোনো মতেই পয়সা দিতে চাহিলাম না। তাহারা খেপিল, কেহ আবার গাল দেয়, কেহ কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ দূর হইতে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলে। আমার মাথা গরম হইয়া গেল। কাছে একখানা ছোট কাঠ পড়িয়াছিল। রাগের চোটে তাহাই হাতে করিয়া লইয়া ছেলেগুলোকে তাড়া করিলাম। মুহূর্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইল। আমার যেন ভূত ছাড়িল। সেখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া পাহাড়ের প্রায় অর্ধেক পথ আমি আসিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল জুতা জোড়াটি ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্বের 25 মিনিটের মধ্যে পাহাড় সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি জুতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় সর্বদাই চটি জোড়াটি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতাম। এক্ষণে তাহাই খুঁজিয়া লইলাম। পাহাড়ের নিচে নামিতে অনেক বেলা হইল। একটু একটু করিয়া ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। কোনো দোকানে যাইতে হইলে অন্তত 1 প্রহর চলিতে হইবে। সেই রোদে আরও 1 ঘণ্টা চলাই যেন অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। পথের ধারে 2-1টি গাছ দেখিলেই ইচ্ছা হইতেছিল যে সেইখানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু একদিকে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে এবং অন্যদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কি করিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পথের ধারে একটি বাড়ি খুঁজিয়া লইলাম। বাড়িতে উঠিয়া একটা বড় ঘরে গেলাম। সেখানে 2টি ছেলে বসিয়াছিল। আমি তাহাদের নিকট আমার ক্ষুধার কথা জানাইলাম। তাহারা তুই তুই করিয়া আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল। একজন বলিল, বাঙালি লোক চোর আর খ্রিস্টান, বাঙালি লোককে কিছু দিব না। আমি ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ, চোর নই। যা তুই এখান থেকে, ক্রিপ ড্যাশ। আমার তখন ঠাট্টার মেজাজ ছিল না। তথাপি এরপর আর হাসি থামাইতে পারিলাম না। তখন তাহাদের ধরনের কথা কহিতে লাগিলাম। ওর মানে কি হলো? ও ইংরাজি। রাম ইজ ইল, আই উইল নট লেট হিম রান ইন দ্য সাম। বাঙালি লোক চোর, যা তুই এখান থেকে। তোরা স্কুলে পড়িস? এবার যেন তাহারা কিছু ভয় পাইল। বলিল, আমাদের মাস্টার বড় বই পড়ে। তোমাদের মাস্টারের চাইতে আমি কি কম একটা কিছু?
এই দেখো তো। আমার পুঁটুলিতে যে বইগুলি ছিল তাহার মধ্যে লাম্পস্টেলসও ছিল। সেইখানা এখন বাহির করিলাম। এই বেলা একটু পরিবর্তন দেখা গেল। তাহাদের মুখভঙ্গিতে বোঝা গেল যেন তাহারা মনে করিয়া লইয়াছে যে আমি একটা কিছু হইব। একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া গেল। যে রহিয়া গেল আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার কথায় বোঝা গেল যে তাহারা দু ভাই। সে ছোট, বাবা নাই, মা আছেন, স্কুলে পড়ে, টাকা আছে, চাকর চাকরানিও আছে। বলা বাহুল্য, সে বাড়িতে তখনকার জন্য আমার বিশ্রামের সংস্থান হইল। আমার জন্য একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট করা হইল। আমি তাহাতে যাইয়া বসিলাম। তখন সকালের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নূতন আহারের আয়োজন করা হইল। একজন আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিল। আমি কাছের একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জলখাবারের জন্য কতকগুলি ভিজানো চাল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটি আমার ঘরে বসিয়া আছে। চালগুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মতো হইয়াছে। সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চাল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটি আমার কাছে বসিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গিতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে বলিল, মা বলে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা বলেছি। তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব যেন তিনি তোমার ভালো করেন। তাহাকে বুঝানো কিছু কষ্টকর বোধ হইল, কিন্তু শেষটা সে যেন সুখী হইল এবং বলিল, তবে যাই, মার কাছে বলি গে। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দুটির নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদির দোকানে ছিলাম। তারপর 2 দিন ওইভাবে গেল। সারাদিন পথ চলিতাম। কেবল দুবেলা খাইবার জন্য কোনো মুদির দোকানে উঠিতাম। রাত্রিতে কোনো মুদিকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার জায়গা পাইতাম। 3য় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্য আর মুদির ঘর পাইলাম না। কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ি যাইতে হইল। গৃহস্থ জায়গা দিতে কোনো আপত্তি করিলেন না, কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে কড়া বগুনো সব দেখাইয়া বলিলেন, কাল চলে যাবার আগে এইগুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, তুমি বাঙালি, তোমার এঁটো কে নেবে? আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বলিলাম, ওগুলো আমি ছুঁই নাই, তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সেগুলো দাও, এখনই মেজে দিচ্ছি। একখানা থালা আর একটি বগুনো, বগুনোতে ডাল ছিল, আমার ঘাড়ে চাপিল। তিনি বাড়ির কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিলেন। আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আসিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিল। পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন। উঠিয়া দেখি সূর্য উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটলি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার সময় ফা যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একটা বড় মাঠ, তারপর একটা পাহাড়, তারপর ফা। একই পথ, ভুল হবার জো নাই। কিছু দূর হাঁটিয়াই একটা মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিক দিগের জন্য একটি ঘর আছে। তথায় একজনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, বেশ, চলো, একজন সঙ্গীর জন্য বসিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সঙ্গীর প্রয়োজন কি? সে বলিল, তুমি আর কখনো এখানে চলো নাই? একা গেলে খেয়ে ফেলবে। আমার ভয় হইল। মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ দেখা যায় না, অতি কম চওড়া পথ। 10-12 হাত অন্তর ছোট ছোট খসখসের ঝোপ। জীবজন্তুর মধ্যে এক জাতীয় পাখি। পাখিটি একটি চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিত বড়। গায়ের রং সবুজ, ঠোঁট সরু,
এবং লম্বা, স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে, টিরিরিরিন টিরিরিরিন টিরিরিরিন। লেজে একটা নতুনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ হইতে প্রায় 1.5 ইঞ্চি লম্বা একটি সূচির মতো বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ছুঁচ চুরি করেছিলেন, তাতেই ওই শাস্তি। অন্য কিছু না থাকাতে ওই পাখিকেই বারবার ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম। বেলা আন্দাজ 4টার সময় ছোট একটি ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিল, আজ এখানেই থাকিতে হইবে। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, 4টের সময় বসে থাকতে হবে কেন? সঙ্গী বলিল, মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে। বাঘে খায় এরূপ ইচ্ছা আমার ছিল না, সুতরাং সে রাত্রির জন্য ওই ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম, সেসব নাকি হাতির শব্দ। সৌভাগ্যক্রমে হাতিগণ আমাদের কোনো খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটি নাই। ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিল। মাঠ পার হইতে প্রায় 4টা বাজিল। মাঠ যে জায়গায় শেষ হইয়াছে সেখানেও দেখিলাম একটি ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অন্য পথে গেল। আমি আমার নির্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কিছু দূর যাইয়া একটি মাহুতকে পাইলাম। সে হাতি লইয়া ফা চলিয়াছে। আমি 4 আনা পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতির পিঠে একটু স্থান দিল। মহা সুখে ফা আসিলাম। কালিদাস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রিতে একটি মুদির দোকানে থাকিয়া পরদিন ভোরে রওনা হইলাম। পথে যে সকল ছোটখাটো ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, তবে একদিনের কথা আবশ্যক। 2 প্রহরের পর আর মানুষের সারা শব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল ততই ক্রমাগত নির্জন স্থানে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম। তারপর কেবল একটা মাঠ, 2 ধারে উলুবন এবং অন্যান্য 2-1টি ছোট ছোট গাছ। এরূপ জায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি, কোথায় যাই? প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে 2 পাশের গাছে গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমার বুক গুড়গুড় করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন পাহাড়ি লোক। সে আমাকে কি একরকম ভাষায় বলিল, তুই কোথায় যাস? তোর প্রাণের ভয় নাই? এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সংকেত করিল। আমি সহজেই তাহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলাম। সে 2 হাতে উলুবন সরাইয়া শুয়োরের মতো দৌড়াইতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, জোরে আয়, মরে যাবি। আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ এই রূপে চলিলাম বলিতে পারি না। অবশেষে একটা বড় নদীর ধারে আসিলাম। সেখানে দেখিলাম আরও কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। পাহাড়ি বলিল, যতক্ষণ নৌকা আসিয়া ওপারে না যায় ততক্ষণ এখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অন্যান্য সকলে পুঁটুলি হইতে খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল। পাহাড়ির সঙ্গে কতকগুলি কমলা লেবু ছিল। সে আমাকে তাহার খাবারটা খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইয়া নাক মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলিতে লাগিল, ঘুমিও না, খেয়ে ফেলবে। তেমন অবস্থায় ঐরূপ উপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার গা অবশ হইয়া আসিতেছিল। এবং একটুকু পরেই অতি নিকটে ঘ্যাঁর ঘ্যাঁর করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চারিপাশে দূরে নিকটে হিংস্র জন্তুর শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমি জীবনে আর কখনো ভুলি নাই। নৌকাওয়ালা পাড়ে বসিয়া সুখ ভোগ করিতেছে। সেখানে নৌকা বোঝাই না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত রাত্রি আমাদের প্রাণ হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইল। পরদিন নৌকা আসিলে আমরা ওপারে গেলাম।
ইহার 3 দিন পরে বাড়ির কাছে বাজারে আসিলাম। সেখানে দই চিড়ে সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথকষ্টের প্রতিহিংসা বিধান করিলাম। 2টার সময় বাড়ি আসিলাম। তখন বাহির বাটিতে কেহ ছিল না। গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল। শীতে অস্থির হইয়া গেলাম। আশেপাশে যে কয়খানা লেপ কাঁথা ছিল উপর্যুপুরি গায়ে দিয়া বিছানায় পড়িলাম। শক্ত জ্বর হইল। ফাঁকি দিয়া বড়লোক হওয়ার স্বপ্নটা ভালো রকমেই ভাঙিয়া গেল।